नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 21 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना रे 5 लाख महिला पाइबेनी टंका। अन्यपटे आसुची बात्या बड़ खबर आसिला। यह सहित केंद्र और राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसीची। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, एणिकी 24 घंटा मिलिबो निरामय औषध। एणिकी आउ बंद हेबनी निरामय औषध दुकान। 24 घंटा पर्यंत निरामय औषध मिलिबो। एने निर्देश देइचंती साधारण उद्योग मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। तेबे एथिरे खिलाफ कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मंत्री कहिचंती। सबु स्थितिर जांच कराजिबो। तेबे जदि एपरि न हुए एथिपई एक स्क्वाड गठन कराजिबो। निरामय दुकान न खोलिले कार्यानुष्ठान नियाजिबो। सरप्राइज भिजन करी कमिटी जांच करिबो। रातिरे निरामय दुकान खोलिछि कि नाही एहा उपरे मध्य नजर रखाजिबो। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 18 रु जुक्त 2 परीक्षा। जुक्त 2 परीक्षा पाई तारीख घोषणा। 18 फेब्रुआरी 2025 तारीख ठारू आरंभ हेबो परीक्षा। तेबे फेब्रुआरी 18 तारीख रु जुक्त 2 थियोरी परीक्षा आरंभ कराजिबो। ए नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु परीक्षा सूची जारी करा जाइछि। कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक पिलांक बोर्ड परीक्षा हेबो। फेब्रुआरी 18 तारीख रु विज्ञान छात्र छात्रींकर परीक्षा आरंभ कराजिबो। फेब्रुआरी 19 रे कला और विज्ञान पिलांक परीक्षा हेबो। फेब्रुआरी 18 रु मार्च 27 तारीख पर्यंत थियोरी परीक्षा कराजिबो। जनवरी 2 रु 12 तारीख पर्यंत हेबो प्रैक्टिकल परीक्षा। परवर्ती खबर, 5 लाख हिताधिकारी पाइबेनी सुभद्रा योजना रे टंका। सबु योग्य हिताधिकारींकर बैंक अकाउंट को सुभद्रा योजना टंका जीवो। नवेम्बर 24 तारीख रविवार दिन सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय टंका आसिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिचंती। तेबे से कहिचंती कि वर्तमान सुधा 5 लाख महिला सुभद्रा योजनार बाद पड़िचंती। किंतु जेउ माने बाद पड़िचंती सेमानकु मध्य सुभद्रा टंका मिलिबो। जदि योग्य हिताधिकारी कौनसी कारणरू बाद पड़िचंती सेमाने मध्य टंका पाइबे। डॉक्यूमेंट रे जदि कौनसी त्रुटि थाए तेबे यार संशोधन करिबा परे सेमानकु टंका मिलिबो। बैंक खाता रे आधार KYC समस्या हेउ किंबा अन्य कौनसी असुविधा जोगु सरकारंग तरफरु टंका पठा जाइथिले मध्य विलंबरे पहुंचुची किंबा पहुंची पारु नाही। जदि सेमाने बैंक अकाउंट किंबा अन्य कौनसी त्रुटि को सुधारी नियंती तेबे सेमानकु मध्य टंका मिलिबो। तृतीय पर्यायर 15 दिन पर चतुर्थ पर्याय टंका मध्य मिलिबो। परवर्ती खबर, राज्य रे निर्माण हेबो ग्रांड रिंग रोड। संचय हेबो समय, सुदृढ़ हेबो यातायात व्यवस्था। राज्यर भित्तिभूमिर बड़ नेटवर्क हेबाकु जाउची। ओडिशार चतुर्पार्श्व रे ग्रांड रिंग रोड कराजिबो बोली मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिचंती। तेबे मोटुरु मयूरभंजर तिरिंग पर्यंत 6 लेन विशिष्ट रास्ता निर्माण कराजिबो। मानचित्र को देखिले 26 घंटा मध्य संपूर्ण ओडिशा भ्रमण करी हेबो बोली से कहिचंती। ग्रांड रिंग रोड लक्ष्य गंतव्य स्थल रे शीघ्र पहुंचीबा बोली पूर्त मंत्री कहिचंती। तेबे पूर्वरु मध्य से कहिथिले राज्य रे निर्माण हेबाकु जाउची ग्रांड रिंग रोड। गोपालपुर रो जयपुर को जिबाकु समय कमिबो। 9 घंटा परिवर्ते 3 घंटा समय लागिबो। परवर्ती खबर, जमी बदल रे जमी देबे राज्य सरकार। नुआ थैथान और पुनर्वास नीति आनिबे सरकार। पुरुणा को संशोधन कराजिबो। जमी हराउथिबा लोकमानंकु प्रति बदल रे जमी देबाकु चिंता करुचंती राज्य सरकार। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ए नै एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइचंती। तेबे विभिन्न प्रकल्प पई जमी हराउथिबा लोकंकु क्षतिपूरण और थैथान पई 2006 रे पुलिस आनिथिले राज्य सरकार। 17 वर्ष हेला यह परिवर्तन होई पारि नथिबारु बाचस्पतिଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा स्टीयरिंग कमिटी बैठक रे संशोधन पई निष्पत्ति होईची। ए नै प्रस्ताव देबाकु अधिकारीଙ୍କୁ निर्देश दिया जाईची। यह सहित साधारण लोकमानंकर मतामत मध्य नेबाकु निवेदन करिसंती मंत्री। विशेष करी नुआ नीति रे जमी हराउथिबा लोकमानंकु यह बदल रे जमी देबाकु विभाग चिंता करूची। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे बात्या, ओडिशा ऊपर प्रभाव नाही। बंगोपसागर रे आसुची बात्या। तेबे आज दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि हेबो घूर्णी बलय। यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। 23 तारीख बेलको यह लघुचापर रूप नेब। तेबे यही घूर्णी बलयटी लघुचापर रूप नेबा परे परवर्ती 2 दिन पर्यंत पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2040 ବେଳକୁ ହଜିଯିବ ମୌସୁମୀ। ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ମୌସୁମୀ, ଗାୟବ ହୋଇଯାଇପାରେ ବର୍ଷା। ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ଖରାଦିନ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 2040 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଅଜିମି ପ୍ରେମଜୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାରି କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏମିତି ଇସାରା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀର ଗତିବିଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆରବ ସାଗର ପଟୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଶାହା ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଫୋକସରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ମାତ୍ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଶାହା। 1 କୋଟି ସଦସ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦଳ ଏବେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 500 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଣିପାଗ ଖବର। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଦିଆଯିବ ସୂଚନା। କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ହେବ ଏନେଇ ଟିକନିକ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 500ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 6000 ବର୍ଷା ଜଳ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ଓ ଆଗୁଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଯାକ ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନ ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବଧି ସମୟସୀମା ଲାଗୁ ହେବ। 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର 313ଟି ବ୍ଲକର 314ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର 5ଟି ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50% ସ୍ଥାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଉପକୂଳ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଏଣିକି ଉପକୂଳ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପକୂଳଠାରୁ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପରିସର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ହେଉଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଉପକୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏମିତି ଯୋଜନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଲାଗି 3000 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ OSSC ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦରେ 173 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 169ଟି ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଓ 4ଟି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ହେବ ପିଆଜ। ଦେଶରେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଫର ଷ୍ଟକରୁ ଶସ୍ତାରେ ପିଆଜ ଆଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବଜାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 750 ଟନ୍ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପିଆଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗତ ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ
ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4010 ଟନ୍ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରିଟେଲରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ନୂଆ ସିଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 8000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ନୂଆ ସହର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ନୂଆ ସହର ପାଇଁ 8000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଡିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଠପାଟଣା, ମଳିପଡ଼ା ଓ ଦାସପୁରକୁ ଲାଗି ଏହି ନ୍ୟୁ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସହରରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ, ଏହା ସହିତ ଗମନାଗମନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଡିଏ। ଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାକାଗେଟ୍ ଛକରୁ ଜଟନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସହିତ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଫରେନସିକ୍ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିବ ବିପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଶାଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିବ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଫରେନସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40 ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ। 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ 20 ରୁ 30 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା। ଏଣିକି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହେବେ ମାଲିକାଣୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିବ ନିର୍ବାଚନ। ସରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ଇଭିଏମ୍ ସିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର, ଏ ନେଇ ଆସିସାରିଛି ମେଗା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏନ୍ଡିଏ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଡିଏ ମାତ୍ର 18 ରୁ 25 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ଏବଂ ବିଜେପି ଏଠାରେ 45 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ପୁଣି କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 288 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ସିଲ୍ ହେବା ସହିତ ଆସିସାରିଛି ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କିଏ ଏଠାରେ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି 48% ଏବଂ ଏମ୍ଭିଏ ମାତ୍ର 42% ଭୋଟ ପାଇପାରେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ 150 ରୁ 170 ଆସନ ଜିତିପାରେ। ଆଉ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ କେବଳ 110 ରୁ 130 ମିଳିପାରେ ସିଟ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କୁ 8 ରୁ 10 ସିଟ୍ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 1000 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଥିବା ଏକ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପୁଟିନ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ମିଶି ରୁଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମସ୍କୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ବୋଲି ସଂଶୋଧନ ନିୟମକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଭିତରେ ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବବୃହତ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଦେଶ ହେବ ଭାରତ। ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଚାଲିଛି ଚୀନ୍। ଯୁବ ଭାରତ ଆଗରେ ଏହା ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ବବୃହତ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଦେଶ ପାଲଟିବ।
ଏଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2023ରୁ 2050 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସର୍ବବୃହତ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଦେଶ ପାଲଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ର୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 1 ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟି-20ରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟପ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛନ୍ତି। 2024 ମସିହାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚରେ 352 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଭାରତ ବିଜୟ। ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି।